Okay, and please, Hadi, come closer, please. Yes. Mumtaz. খুব ভালো and স্পেশালি দেশের বাইরে বাঙালি দেখলে আরো বেশি ভালো লাগে আলাদা একটা টান ফিল হয় Okay, all right, yalla. This is the first question we'll ask you from our gentleman here. Yes. Yalla, Welcome to please. Saudi Arabia. Thank you. This is your first time. Yes, this is my first time. Your first impression. Sorry again. Your first impression here in Saudi Arabia. It was really great, and though I just arrived here yesterday morning, so I haven't seen much, but as long as I can see till now, it's fantastic. I love the people here, and especially like people of this country, people from our country, like all of them are so friendly, and I love the environment here. It's fantastic. Can you tell us about the global harmony here in Sweden Park? How you see that? Yeah, I'm definitely gonna thank them because this is the first time I'm just seeing people are arriving here or just gathering for a musical night. So it's a very great thing for us. Like people we always love or appreciate people who actually appreciate music as well. So thanks to them for inviting us and just making this beautiful event. That's from the Saudi Ministry. Yeah, What you can tell the Saudi Ministry last message? Yeah, They are definitely. I'm gonna thank them also for Saudi Ministry because they're just permitting this thing, right? Because I haven't heard or seen before, like they're just making such a beautiful event like that. And this is the first time I guess they're just permitting to make such event where people are just gathering for the music and they can sing here, and I love it. And also I know that they're also a DJ thing. They're just doing all the DJs as well, and I can see like yesterday there were 3 million of people were gathering, right? So that's a great thing to know. Thank you. Thank you very Thank you so much. Yalla. This is this side, and we're gonna go to this side afterwards. So please clear for the camera. কাছে এখানে ওখানে একটা ইয়ে আছে ব্রিজ আছে তো See, how much you attract a lot of media. এই MashaAllah. আচ্ছা পুচি আপনি একটু বলেন যে Saadu, Saadu. it will come the voice will come do like this একটু সামনের দিকে সামনে? No, no, no. It's okay. আচ্ছা It's okay. আচ্ছা পুচি আপনি একটু বলেন যে সৌদি আরবের যে মিনিস্ট্রি অফ মিডিয়ার ইনভিটেশনে এখানে যে গ্লোবাল হারমোনি ফেস্টিভ্যালে আপনারা যে পারফর্ম করতে এসেছেন বাংলাদেশ থেকে আপনার অনুভূতি কি? এদিকে এখানে এখানে আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে এই জন্য যে এই সৌদি আরবিয়া লাইক আমি রিয়াদে এই প্রথমবার এসেছি, সৌদিতে আমি প্রথমবার এসেছি। তো এখানে এসে আমি প্রথমে এসে বলছিলাম যে আমরা যখন দেশের বাইরে আসার পর যখন বাংলাদেশি কাউকে দেখি তখন একটু ভালো লাগা বেশি কাজ করে। আর এখানে এসে দেখছি যে লাখ লাখ বাঙালি আমাদের গান শোনার জন্য আসছে, বাংলাদেশি যারা আছেন ওনারা আমাদের গান শোনার জন্য আসছেন। সো আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগছে। আর শুধুমাত্র যে মিনিস্ট্রি অফ মিডিয়া বলবো বা গ্লোবাল হারমোনি বলবো তা না, জিয়া যেটা আছে যে জিয়াকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। রিয়াদ সিজন এই ইভেন্টটাকে ওনারা ইয়ে করেছেন। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি সবাইকেই অনেক অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি যে ওনারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখতে আসছেন। এত মানুষ, আমি একটু আগেও বলছিলাম যে 3 মিলিয়ন অডিয়েন্স গতকালকে এসেছিলেন, এবং আজকেও আমরা যেটা দেখছি যে অনেক অডিয়েন্স এসছেন। আর ইটস আ গ্রেট থিং। আমরা যখন এক দেশের মানুষ যখন আরেক দেশের মানুষের সঙ্গে মিউজিকের মাধ্যমে যখন বন্ডিং ক্রিয়েট করছি, আমার কাছে মনে হয় এটা পজিটিভ একটা ব্যাপার আমাদের সবার জন্যই। একটা পিস যখন আমরা নিয়ে আসছি, মিউজিকটা তো আসলে কোনো বাউন্ডারি দেখে না। সো সব কিছু মিলে আমার কাছে একটা ভালো লাগা অবশ্যই কাজ করছে। এখন বাকিটা আমার ব্যাপারে বলবো, যখন নাকি আমি গান গাওয়া শেষ করবো তখন বাকিটা বলতে পারবো। চাচ্ছি যে এটা দুই দেশের সম্পর্কে সৌদি আরবিয়া এবং বাংলাদেশ এবং অন্যান্য যে সমস্ত দেশগুলি অনুষ্ঠান তাদের সাথে মানুষে বন্ধুত্ব বন্ধন
এটাতে কি অবদান রাখবে আপনি কি অবশ্যই এটা ভালো অবদান রাখবে। এটা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের জন্য না, দেশের জন্য একটা ভালো অবদান রাখবে। যখন আমরা বিভিন্ন একটা মানুষের না একটা মাধ্যম লাগে বন্ধুত্বটা ক্রিয়েট করার জন্য। So, একটা দেশের মানুষ যখন আরেকটা দেশে যে কোনো উপায় হোক ভালো কোনো সোর্সের মাধ্যমে যখন একজন আরেকজনের সাথে একটা কমিউনিকেট করছে, দ্যাটস আ গ্রেট থিং যে আমরা একটা দেশ আরেকটা দেশের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্কতে জড়াচ্ছি, এবং এটা অবশ্যই পজিটিভ কোনো কিছুই আমাদের সবার জন্যই নিয়ে আসবে। আর লাস্টে আমার দিক থেকে লাস্ট কোশ্চেন হলো যে এই দেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্ব অঙ্গলে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে এবং গালফ অঞ্চলে তুলে ধরার জন্য আপনি কি ধরনের পারফরমেন্স চিন্তা করছেন? আমি তো পারফরমেন্স যেটা চিন্তা করছি যে আমি আমার নিজের গানও গাবো এবং সাথে সাথে আমার যে পছন্দের গানগুলো আছে, কারণ আমার অডিয়েন্স তো শুধুমাত্র আমার গান শোনার জন্য তো এসছেন ঠিকই, বাট ওনারা যেন এন্টারটেইন হন আমার গানের মাধ্যমে সেটা তো মাথায় রাখতে হয়। সো আমার যে পছন্দের গানগুলো আছে, বাংলাদেশি যে গানগুলো আছে, সেই গানগুলোই আমি গিয়ে নেব। ইয়াস প্লিজ। প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে বা প্রবাসীদের নিয়ে কি গান করার কোনো প্ল্যান আছে আপনার? প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে গান গাওয়ার প্ল্যান বলতে আমি গান এবং নাটক দুটো একসাথে যেহেতু চালাচ্ছি, হয়তো বা গান আমি গাইতে না পারলেও এই থিমের উপরে নাটক অবশ্যই আমার করা হবে। একটা গান আমার করা হয়েছে, বাট ইয়াস এটা প্রবাসী উপলক্ষে না, তবে অনেকটাই, যেমন মন ভুইলা একটা গান আছে আমার, এটা অনেকটা এটার সাথে রিলেট করে। বাট নতুন করে যদি আমি অনলি এই থিমের উপরে গান করতে চাই তাহলে এটা হয় আমি গানে যাব, না তো আমি নাটকটা হলেও মানুষজন যেন কানেক্ট করতে পারে। প্রবাসীদের শুধু প্রবাসীদের জন্য ভবিষ্যতে কিছু আলাদাভাবে করার চিন্তা ভাবনা আছে কিনা? শুধু প্রবাসীদের জন্য আমি গানের মানুষ, আমি হয়তো বা অনেক বেশি কিছু করতে পারবো না, আমি যেটা করতে পারবো গানের মাধ্যমে ওনাদের মধ্যে যে কষ্ট আছে সেই কষ্টটাকে কিছুটা হলো লাঘব করতে পারবো। আমার নাটকে যে অভিনয় আছে সেই অভিনয়ের মাধ্যমে ওনাদের যে স্টোরিটা আছে সেই স্টোরিটা দেখলেও ওনাদের হয়তো বা মানুষ যখন কান্না করে তখনও কিন্তু অনেকটা স্বস্তি পায়। কান্নার মাধ্যমে হোক বা হাসির মাধ্যমে হোক, যে মাধ্যমেই হোক না কেন ওনাদের স্বস্তির কিছুটা হলেও কারণ হওয়ার ইচ্ছা আছে। বাংলাদেশি প্রবাসী সাংবাদিক ফোরামের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম এবং গ্লোবাল হারমোনি মিনিস্ট্রি